माइनॉरिटीज, दलित, महिलाएं सब ওয়েলফেয়ার পার্টির রাজ্য অফিসে ফ্যাসিবাদী বিজেপি গণতন্ত্র বিরোধী তৃণমূল ও বাংলার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন বিষয়ক সাংবাদিক সম্মেলন। উপস্থিত আছেন পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি ডক্টর এসকিউআর ইলিয়াস, সর্বভারতীয় সহসভাপতি ডক্টর রইসুদ্দিন, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সীমা মাহসিন, রাজ্য সভাপতি শ্রী মনসা সেন, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার হোসেন প্রমুখ। এনটিভি बांग्ला। और पेट्रोलियम के दाम दुनिया में कम हो रहे हैं, हमारे देश में बढ़ रहे हैं, और महंगाई जो बातें कर रही है, तो ये एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरह खराब हो गई है। IMF का लोन बढ़ गया है, GDP घट गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो रहा है, जॉब्स क्रिएट होना बंद हो गए हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई है, बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई है बेरोजगारी। तो मैनेज किया है जिस तरह से इन्होंने इसको लॉकडाउन लगाकर वो करने की कोशिश की, बिल्कुल बगैर सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया 4 घंटे के अंदर, और इतने बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इतने बड़े माइग्रेंट वर्कर होंगे, इनके बारे में कोई सोच नहीं। तो हमको लगता है कि बगैर सोचे समझे सरकार चलाई जा रही है। और फिर आखिरी बात मुझे कहनी है कि पूरे देश के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है वो कोलैप्स हो गया, और हम बहुत तेजी के साथ में फांसीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये अब हमारी जनता को, यानी बंगाल की जनता के सामने मैंने जो आपकी रीजनल पार्टी है जो सत्ता में इस वक्त मौजूद है, TMC, उसकी भी आपको बताया 10 साल में इन्होंने क्या किया। 10 साल पहले बंगाल कहाँ खड़ा था और 10 साल के बाद बंगाल कहाँ खड़ा है, ये यार्डस्टिक पर हमको देखना चाहिए। और दूसरा ये कि NDA सरकार या बीजेपी की सरकार ने 6 साल में देश का जो दिवालिया निकाल दिया हर क्षेत्र में, चाहे लोकतंत्र के क्षेत्र में हो, चाहे डेवलपमेंट के नाम पर हो, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे रूल ऑफ लॉ के क्षेत्र में देख लीजिए, माइनॉरिटीज, दलित, महिलाएं सब परेशान हैं, सबके साथ अत्याचार हो रहा है। तो ऐसी सूरत में यहाँ हम समझते हैं, हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ के आने वाले ने ये बताएंगे कि आपको ऐसे लोगों को सत्ता में लाना चाहिए जिनके पास एक डेवलपमेंट क्लियर कट ट्रांसपेरेंट एजेंडा हो। 2021 के इलेक्शन में आपकी पार्टी WPI कितने बंगाल में कितने सीटों पर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती है? और आपने कहा कि TMC BJP दोनों ही नाकिस है, तो आप लोग क्या बंगाल में अपने आप को विकल्प समझते हैं बंगाल की जनता के लिए? नहीं कि हम एक विकल्प खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी बातचीत चल रही है दूसरी पार्टियों के साथ में, जो इन दोनों से अलग होगी पार्टी, इनसे बातचीत चल रही है। अभी हम उसके पत्ते खोलेंगे नहीं सबके आपके सामने, क्योंकि जाहिर है कि अभी तो ये बातचीत के मरहले में है मामला, लेकिन हम एक ऑल्टरनेटिव लाने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो रोल होगा, हमारा जो योगदान होगा, जाहिर है कि हमारी पार्टी, हम ये नहीं कहते कि हम एक पूरे आपके स्टेट के अंदर एक सिंगल विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं, ऐसा नहीं कहते, ये दावा नहीं है हमारा, लेकिन हम एक विकल्प खड़ा करेंगे और वो विकल्प इन दोनों से अलग होगा। এবং সর্বত্র আমফান থেকে আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট বলেছেন, আমফান থেকে সর্বত্র তৃণমূলের গুন্ডামি, গুন্ডা মাস্তান এবং প্রমোটাররা, তারা যে গুন্ডা রাজ কায়েম করেছে, তারা জনগণের শেয়ার কেমন করে পথগ্রস্ত করছে, এগুলো বাংলার মানুষ দেখছে। তাই তৃতীয় শক্তিকে বাংলার মানুষ অবশ্যই গ্রহণ করবে। বিভিন্ন জায়গায় যে আমপানে দুর্নীতি হচ্ছে বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে, তো এই ব্যাপার নিয়ে কী বলবেন? আমফানের যে দুর্নীতি, এ তো সর্বজন বিদিত দুর্নীতি। সাধারণ মানুষের টাকা নষ্ট করেছে তৃণমূলের গুন্ডা মাস্তান, তৃণমূলের নেতারা। এই বিষয়ে জনগণ যথেষ্ট সজাগ আছে, এবং জনগণ, আমরা এই নর্থ এবং সাউথের একটা বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষ, বা আমাদের হুগলি, হাওড়া এইসব অঞ্চলের মানুষ প্রত্যক্ষদর্শী যে আমফানের টাকা কীভাবে লুট হয়েছে। এটা সাধারণ মানুষ খুব ভালোভাবে নেয়নি এবং সরকারের বিরুদ্ধে তারা জেহাদ করেছে। কিন্তু বাংলায় আন্দোলন করাটা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কারণ সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মানে না, বিশ্বাস করে না, প্রশাসন দিয়ে দাবানোর চেষ্টা করে। তাই হয়তো একটা সাইলেন্ট বিপ্লব আগামী দিনে বাংলার নির্বাচনে হবে, এই বিশ্বাস ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া রাখছি বাংলার মাটিতে। আমফানের অবস্থা, সেই উন্নয়নের টাকা, ঘর ভাঙার টাকা, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের টাকা সব চলে গেছে তৃণমূলের গুন্ডা মাস্তানদের পকেটে। তো এই যে দুঃসহনীয় অবস্থা, এ থেকে মানুষ মুক্তি চাইছে। আর বিজেপির একমাত্র মসজিদ মন্দির ছাড়া কোনো ইস্যু নেই। আর বাংলার মানুষ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস
যে এখানকার প্রগতিশীল মানুষ এই রাজনীতি পছন্দ করে না। হয়তো তৃতীয় শক্তির যদি উত্থান না হয় তাহলে হয়তো এদের কাউকে না কাউকে মানুষ বেছে নেবে অসহায়ভাবে। তবে তৃতীয় শক্তির উত্থানের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে। আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে আমরা প্রচেষ্টা চালাবো বা গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ জোট তৈরি করার জন্য ওয়েলফেয়ার পার্টি সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালাবে। আপনি এখন বললেন যে টিএমসি সরকার বর্তমান কোনো কাজ করেনি, টিএমসি সরকার কন্যাশ্রী, যুবশ্রী বহুত স্কিম ওরা বলছে, মুখ্যমন্ত্রী বলেন আমরা আমাদের যে স্কিমকে ইউএনও দিয়েছে, রিকগনাইজ করেছে। আপনি কি বলবেন এই সব? আমি তো মনে করি বাংলার গরিবী এতে করে দূর হয়নি, বাংলার বেকারত্ব এতে করে দূর হয়নি, বাংলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হয়ে গেছে, বেকারত্ব দূর হয়ে গেছে, এরকম যে বেসিক প্রবলেমগুলো এ দিয়ে সমাধান হয়নি। তাই আমার মনে হয় যে বেসিক সমস্যা থেকে গেছে। আর কি আহলে সুন্নাত জামাত বা আব্বাস সিদ্দিকীকে ওয়েলফেয়ার পার্টি কি সমর্থন করবে? এই আলাপ আলোচনা চলছে, এগুলো পরে। 294টা সিটের মধ্যে কতগুলো মহিলা ক্যান্ডিডেট থাকবে 2021-এ? আমরা তো গণতান্ত্রিক পথে বিশ্বাস করি এবং ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টে বিশ্বাস করি। তো আমাদের চেষ্টা থাকবে যত বেশি প্রপোর্শনালি দেওয়া যায়। যদি আপনাদের সিট বেরোয় কিছু 2021-এ, কাকে সমর্থন করবেন? আমরা বাম এবং গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সঙ্গে যে আমাদের জোটের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে সেই বিষয়টাকে সামনে রেখে আমরা কোন এজেন্ডাকে সামনে রেখে 2021-এ নির্বাচন করবেন? যে এজেন্ডাগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে অনুন্নয়ন, দুর্নীতি, সরকারের অগণতান্ত্রিক যে কাজকর্ম এবং বিশেষ করে যে যুব সমাজ যে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আজকে দীর্ঘ সময় মাদ্রাসায় কোনো নেই, অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি, নিয়োগ হয়নি, স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে সরকার ব্যর্থ হয়েছে, ইন্ডাস্ট্রিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এই বাস্তবগুলোকে সামনে রেখেই আমরা আগামী দিনে এজেন্ডাকে সামনে রেখেই আমরা 2021-এর লড়াই। পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে বিজেপি কিংবা তৃণমূল কেউই এককভাবে সরকার গঠন করতে পারছে না, সেক্ষেত্রে ওয়েলফেয়ার পার্টি বা আপনাদের যে জোট বলছেন তার সমর্থন প্রয়োজন, কাকে করবেন? সেটা ভবিষ্যৎ কথা। রাজ্যে শাসক দলের বিকল্প হিসাবে বিজেপি মেরুকরণের রাজনীতি করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সেখানে তৃতীয় শক্তি হিসাবে বা বিরোধী গণতান্ত্রিক জোট বলছেন, সেই জোট কতটা রাজ্যের মানুষের উপর প্রভাব ফেলবে বলে আপনার মনে হয়? আমার বিশ্বাস বিজেপির রাজনীতি পছন্দ করে না বাংলার মানুষ। আর তৃণমূলের রাজনীতি যা দেখলো তা কেবলমাত্র গুন্ডামি আর রাহাজানি ছাড়া কিছু নেই। তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যে শক্তিগুলো অবশিষ্ট থাকছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বাড়বে এবং আগামী দিনে মানুষের কাছে তারা গ্রহণযোগ্যতা